जेपी ज्ञान ओडियारे आपण मानकु स्वागत। आज बेलाल सेना विषय जानिबा। प्रथमे आलोचना करिबा बेलाल सेना तांको मुंड दान करिथिले ना तांको मुंड कटा जाइथिला। द्वितीय रे बेलाल सेना कोन भगवान खटुश्याम रूप रे पूजा पाउछंती कि। तृतीयटी हेउची बेलाल सेना कोन पुरातन जुगर एक रोबोट थिले। बेलाल सेना हेउछंती द्वितीय पांडव भीम और हिडम्बांकर नाती। घटोत्कच और मुरारींकर पुत्र थिले। से हिमालयर निकटरे अधुना मानाली निज पितामाता और जेजेमांक सह रहउथिले। विभिन्न शास्त्र और प्रवाद अनुसार विभिन्न प्रकार कथा मध्यरु दुईटी मुख्य कथा हला बेलाल सेना मुंड दान करिथिले और मुंड कटा जाइथिला मध्य। बेलाल सेनांकर जेजेमा हिडिंबा असुर प्रजातिर होइथिले मध्य से बहुत दयालु और ईश्वर भक्त थिले। से तांकर नाती को धर्म कर्म त्याग और मोक्ष संबंध रे शिक्षा देइथिले। सेथि मध्यरु प्रमुख हैला जे भगवानक हातरे जदि जनकर मृत्यु हुए से शीघ्र मोक्ष पाइथाए। तेणु बेलाल सेना धर्म कर्म त्याग अपेक्षा मोक्ष को बेसी ध्यान देउथुले। से भगवान को भली शक्तिशाली हेबा पाई तपस्या करी सिद्ध माता को प्रसन्न करथिले। केतेक शास्त्र रे वर्णित अछि जे से शिवं को तपस्या करी तीनोटी अलौकिक स्वर पाइथिले, जहा कि तिनी पुरर समस्त योद्धा मानंकु भेद करी स्वर तांक निकट को फेरी आसीबो। से जेमिति महाभारत युद्ध कथा सुनिले तांकर नील गोड़ा धरी बाहरी पड़िले। ए कथा भगवान श्रीकृष्ण को जना पड़ीगला। तेणु से ब्राह्मण वेशरे जाई बेलाल सेनांकर रास्ता रोकी तांको आसीबार अभिप्राय पचारिले। बेलाल सेना कहिले मु महाभारत युद्ध रे भाग नेबा पई जाउची। ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण तांको पचारिले तुम पाखरे तो सैन्यबाहिनी नाही, अस्त्रशस्त्र नाही, तीनोटी सर धरी तुमे की प्रकार युद्ध करिवो। ए प्रकार वाक्य शुणी बेलाल सेना कहिले मु सिद्धदेवींकर वर प्राप्त होइछि। एई तीनोटी स्वरे महाभारत युद्ध रे भाग नैथिबा समस्त योद्धांकु अविलंबे शेष करदेबी। ए कथा शुणी श्रीकृष्ण पचारिले तुमे केउ पक्षरे जोग देबाकु चाहुछ। एहार उत्तर रे बेलाल सेना कहिले मु केवल दुर्बलर सेनांक पक्षरे ही युद्ध करिवि। तेणु श्रीकृष्ण मने मने भाबिले कौरवंकर युद्ध रे तो हारिबा निश्चिंत। तेणु बेलाल सेना कौरव मानकर पक्ष नहीं पांडव मानकु समस्या रे पकाइबे। एहा परे श्रीकृष्ण कहिले मोर तुम कथारे काई विश्वास हेउ नाही। परीक्षा करी देखाओ तुमर तीनोटी स्वर किपरि काम करुछि। बेलाल सेना घोड़ारू ओह्लाई पड़ी श्रीकृष्ण पाखकु आसी पचारिले ए गछटिरे केतोटी पत्र अछि। श्रीकृष्ण कहिले असंख्य। सेहीपरि महाभारत युद्ध रे भी असंख्य योद्धा अछंती। देख मु स्वर निक्षेप करुछि, से जाई सबु पत्र को भेद करी मो निकट को फेरी आसीबो। सेही समय श्रीकृष्ण गोटिए पत्र को पादरे माड़ी लुचाई देले। बेलाल सेना पठाइथिबा स्वरटी गछर समस्त पत्र को भेद कर सारी श्रीकृष्ण पाद पाखरे घूरिबाकू लागिला। एहा देखि बेलाल सेना कहिले महाशय आपणक पाद तले गोटिए पत्र रही जाइछि, आपण पाद उठाई दियंतु, नचेत एही स्वर आपणक पाद को क्षत पहुंचाइबो। श्रीकृष्ण पाद उठाई देला परे स्वरटी पत्रटी को भेद कर सारी बेलाल सेना निकटरे पहुंची गला। स्वरर करामती देखि ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण उत्तेजित होई कहिले तुमे केवल दुर्बल पक्षरे रही युद्ध करिवो, न्याय और धर्म पक्षरे रहिबो नाही। बेलाल सेना कहिले मु मां को वचन देई आछि जे दुर्बल पक्ष को युद्ध रे सहाय्य करिवि। श्रीकृष्ण एक कथा सुनी आहुरी अधिक उत्तेजित होई कहिले मु तुमको एही युद्ध रे भाग नेबा पई आदेश देई पारिबि नाही। बेलाल सेना कहिले तुमे पांडव मानकर पुरोहित, तुमे भाबुछ पांडव माने शक्तिशाली और कौरव माने दुर्बल। एणु मु कौरव मानक पक्षरे रही समस्त पांडव को बद्ध करुछि। एहा कही धनुरे सर लगाई टाणिबा बेलकु श्रीकृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करी सुदर्शन चक्र रे तांको मुंड छेदन करदेले। कटा होइथिबा मुंडटी अत्यंत विनम्र सह श्रीकृष्ण को कहिले जे प्रथमरु ही मु आपन को चिन्हि पारिछि,
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଦେଖିବା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ହେଉଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବାଦଟି ହେଲା, ବେଲାଳସେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମା ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଶିରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଶିରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାରଥୀ, ମୋର ଶିରଦାନ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବେଲାଳସେନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ଶିରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଡ୍ଗ ବାହାର କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଶିରଛେଦନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଶିରଛେଦନ କଲେ ସେଇଟା ହତ୍ୟା ରୂପେ ଗଣାଯିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଶିର ନିଜେ କାଟି ମା ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବେଲାଳସେନ ନିଜ ଶିର ନିଜେ କାଟି ମା ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଚରଣ ତଳେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟା ହୋଇଥିବା ଶିରକୁ ମା ଅମ୍ବା ଅମୃତ ଢାଳି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବେଲାଳସେନଙ୍କର କଟାଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବେଲାଳସେନଙ୍କର କଟା ହୋଇଥିବା ଶିରକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଳହର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାଇ ଅଧିକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏକଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏକଥାର ସତ୍ୟତା ବେଲାଳସେନ ହିଁ କହିପାରିବ, କାରଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବେଲାଳସେନର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି କଟାଶିର ବେଲାଳସେନ କହିଲେ, ମୁଁ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଶରାଘାତ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଚକ୍ର ହିଁ ସେହି ଶର ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେହି ମହାବୀରମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଖଟୁଶ୍ୟାମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ବିଷୟଟି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଲାଳସେନଙ୍କର କଟାଯାଇଥିବା ଶିର ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ଭକ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ଏ ଦାନ କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଏ କଟା ହୋଇଥିବା ଶିର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଖଟୁ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏବଂ ମୋର ନାମ ଶ୍ୟାମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଠି ପୂଜା ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥରେ ଖଟୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରୂପସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୂଅ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଏକ କଟା ମୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ତେଜିଆନ ଥିଲା ଓ ଖପୁରୀଟି ଜୀବନ୍ତ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ସେ ତେଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ନେଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଖଟୁଶ୍ୟାମ ନାମରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଖଟୁଶ୍ୟାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବପୀଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ବଳିଆଦେବ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ
ଖଟୁଶ୍ୟାମ को ବେଲାଳ ସେନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ବେଲାଳ ସେନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ଯୁଗର ରୋବୋଟ ଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ରୋବୋଟରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଡ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ତାହାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ଯେପରି ବେଲାଳ ସେନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସବଳ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯେପରିକି କୌରବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ବେଲାଳ ସେନ ସେ ସମୟରେ ରୋବୋଟ ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଶିର ନିଜେ ଦାନ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା କ୍ୟାମେରାକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ୟାମେରା ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଲାଳ ସେନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ୟାମେରା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ସହ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।